चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का चिल्ड्रन चर्च में। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं भी अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। मान बली जबोशा काली जबाशे के रेगा बो शांत लिगे बा शांत रेगा बो शोंत लिगे बा शा के रेगा बो शोंत लिगे बा शे के रेगा बो शांत लिगे बो शोंत रेगा बा शे के रेगा बो शांत लिगे बो शोंत रेगा बा शांत रेगा बो शोंत लिगे बा शंग रेगा बो शोंत लिगे बा शांत 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 लिगे बो शोंत लिगे बा शांत रेगा 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 बो शोंत रेगा बा शे के रेगा बोशा का रेगा बाशे के रेगा बोशा का लीजा बाशे के रेगा बोशा का लीजा बाशे के लीजा बोशा का लीजा बाशे के रेगा बोशा का लीजा बाशे के लीजा बोशा का लीजा बाशे के रेगा बोशा का लीजा बाशे के लीजा बोशा का लीजा बाशे के लीजा बोशा का लीजा बाशे के रेगा बोशा का लीजा बाशे के लीजा बोशा का लीजा बाशे के रेगा बोशा का लीजा बाशे के रेगा बोशा का। इस सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। आज का प्रार्थना बिंदु है, हम विश्व भर के सभी लड़कों और लड़कियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके हृदय यीशु के सुसमाचार को ग्रहण करने और बजाए जाने के लिए खुले हैं। प्रार्थना कीजिए। रेगा बो शांत लीजा बाशे के रेगा बो शांत लीजा बाशे के रेगा बो शांत लीजा बाशे के लीजा बो शांत लीजा बाशे के रेगा बो शांत लीजा बाशे के रेगा बो शांत रेगा बाशे के रेगा बो शांत लीजा बाशे के रेगा बो शांत लीजा बाशे के लीजा बो शांत लीजा बाशे के रेगा बो शांत लीजा बाशे के रेगा बो शांत रेगा बो शांत लीजा बाशे के लीजा बो शांत लीजा बा शांत लीगा बो शोंत लीगा बाशा के रेगा बो शोंत लीगा बाशे के रेगा बो शांत लीगा बाशे के रेगा बो शांत लीगा बाशे के रेगा बो शोंत लीगा बाशे के रेगा बाशे के लीजा बोशा का लीजा बाश लीजा बाशे के लीजा बोशा का लीजा बाशे के रेगा बोशा का लीजा बाशे के लीजा 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 बोशा का लीजा बोशा का लीजा बाशे के रेगा बोशा का लीजा बाशे के लीजा बोशा का लीजा बोशा का लीजा बाशे के 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 रेगा बोशा का लीजा बाशे के लीजा बोशा का लीजा बाशे के लीजा बोशा का लीजा बाशे के रेगा बोशा का। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। विश्वास है निश्चय आशा की हुई चीजों का, विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय है वास्तविकता संग्रह का। आज का संदेश है, अच्छी वस्तुओं को बाहर लाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का
प्रभाव डाला है। फिलिपियों 2 अध्याय 13 वचन। आपके लिए एकदम नई वस्तुएं पाना पसंद करना स्वाभाविक बात है, चाहे यह स्कूल की नई बैग, खिलौने या जूते हो। परमेश्वर ने इस इच्छा को आप में रखा है क्योंकि यह उसकी इच्छा है कि आपके पास जीवन की यह सारी अच्छी वस्तुएं हो। कोई भी अच्छा पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान जीवन में कठिन समय से गुजरे। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें महिमा और आशीषों के एक जीवन में ला दिया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप सर्वश्रेष्ठ बनो और आपके पास जीवन की अच्छी वस्तुएं हो। इसीलिए अपनी घोषणाओं के शब्दों के द्वारा उन अच्छी वस्तुओं को बाहर लाओ जो आप चाहते हैं और उन्हें अस्तित्व में आते हुए देखो। वचन अध्ययन 1 थिमोथियस 6 अध्याय 17 वचन। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्यारे पिता, मैं आज आपके वचन के ज्ञान में आनंद मनाता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ कि सफलता, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और जीवन की अच्छी वस्तुएं मेरी है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू दोस्तों, बाय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणाओं का। आप जहाँ कहीं भी अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठा सकते हैं, मेरे पीछे इन घोषणाओं को बोल सकते हैं। कहिए, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं विश्व की ज्योति हूँ। मैं कोई भी मेरे संपर्क में आएगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, पर उसके पास जीवन का प्रकाश होगा। मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर के स्थान पर हूँ, क्योंकि परमेश्वर जिसने अंधकार में से ज्योति को चमकने का आदेश दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಬಾಯ್. ಲಾರ್ಡ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ? ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಆಶೀಷಿತರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಗುವಿನ ಮೂಲಕ ಹೈ-ಫೈ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ವಾಕ್ಯದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋರಾಗಿದ್ದೆವೋ ಅದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ನ ತಿಂಗಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ತಿಂಗಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಹತ್ತಿರ ಆ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂತಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ.
ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ರಾಜ ಹೆರೋದನು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಹಿಡಿದನು. ಯಾವಾಗ ಯಾಕೋಬನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನೋ, ಆದರೆ ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೋಚಿಸಿದರು ಯಾಕೋಬನು ತಿರುಗಿ ಬರುವನೆಂದು, ಪರಮೇಶ್ವರರು ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವನೆಂದು ತಿಳಿದರು, ಚಮತ್ಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವನೆಂದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ, ಏರೋಬ್ ರಾಜನು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸಮಯದ ನಂತರ ರಾಜನು ನೋಡಿದನು, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದನು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವೆನೆಂದು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜನು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಹಿಡಿದನು, ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಭೆಯು ತಿಳಿಯಿತು, ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪೇತ್ರನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೋಬಿನ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯು ಪೇತ್ರನ ಜೊತೆ ನಡೆಯಬಾರದು. ಪೂರ್ತಿ ಸಭೆಯು ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೋ, 1 ದಿನದ 2 ದಿನದ ಮಾತು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಭೆಯು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿತು. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಪೇತ್ರನಿಗೋಸ್ಕರ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜನರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಭೆಯು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಮತ್ಕಾರವಾಯಿತು, ಅದ್ಭುತವಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಪೇತ್ರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೋಡೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವನು ಕಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಕೋಡೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. 2 ಸೈನಿಕರು ಆತನ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು, ಹೊರಗೆ ಸೈನಿಕರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆತನ ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಬೀಡಿಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ದೇವದೂತರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ನಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವರ್ಗದೂತರು ಅದ್ಭುತ ರೂಪವಾಗಿ ಆ ಬಂದಿ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವರ್ಗದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು ಪೇತ್ರನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಪೇತ್ರನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು? ಜನರು, ಅಂದರೆ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಪರಮೇಶ್ವರರು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆ ನೋಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ನಾವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ, ನೀವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ. ನಂಬಿಕೆ ಇಡರಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುವುದು. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾದರೆ, ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವರು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದು? ಓ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಪೇತ್ರನು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರೂಪವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಾಗೃಹದಿಂದ ಅವನು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆವಾಗ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗುವುದು, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿರ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿರಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ತರಬಹುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಹೋಗಿರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀಶ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರಿ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಡೀರಿ, ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಜೀವಂತ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೂಸ್ ಮೇಲೆ ಸತ್ತರು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಮೂರನೇ ದಿನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಧನ್ಯವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ. ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂತಾನವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಈ ಮಹಾನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು, ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಶೈತಾನದು ಅಂಧಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಇವರ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರದು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಆಶೀಶ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ, ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು, ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೈವೀಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು ಇವರದಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಕೊಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. ನೀವು ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ನಡೀರಿ, ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ, ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಶುದ್ಧವು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅನುಗ್ರಹವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀಸ್ನ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಈ ಕಾಣಿಕೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. ಧನ್ಯವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮನರಂಜನೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳೋಣ.
ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ, ಆತನ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರೇ. ಲೀ ಪ್ರಭಾ ಶಾಕರಾವ ಬನೋಂ ಪ್ರಬಲಾತ್ರಿ ಲೇ ಪ್ರಬಲಾ ಶಾಕರಾವ ಬ್ರೋ ಸಕಲ ಪ್ರಕಾಶಿಲಾಲತೆ ತೀತ್ರಲ ಬೋಷ. ಹಾ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ, ಪರಮೇಶ್ವರೇ, ನೀವು ಮಹಾನರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನೀತಿವಂತ ಉಳ್ಳ ಪರಮೇಶ್ವರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಭು. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾ, ಧನ್ಯವಾದ, ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು. ಅವರ ಜೀವಿತದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಭು. ದೈವಿಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಇವರದಾಗಿದೆ. ಇವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಸಂತೋಷವಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು. ಇವರು ಆಶೀಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ, ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು, ಪರಮಪಿತನ ಪ್ರೀತಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಆಮೆನ್. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಶುಭ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ನಾನು ಸದಾಕಾಲವು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುವೆನು. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.